Yeah. No. Am I audible to all of you?
Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So we will start our session within 5 to 10 minutes. Okay, so be connected. This is your first lecture, and we are going to start this session within 5 to 10 minutes. Please be connected. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Yes, sir. So we are just going to start our session and your first lecture of your new semester. First of all, welcome to all of you, and very congratulations for the fourth semester without any exam. Thank you, sir. Without any exam, how are you all feeling? Like without exam, you are just transferring from one semester to another semester. It is unbelievable. જો બધા સેમેસ્ટરમાં આવું થતું હોય તો કેવી મજા આવી જાય હે
મજા આવે બધાને. સર એક્ઝામ તો બાકી છે ને હે એક્ઝામ તો એમ તો લેશે ને લેવાશે સર જ છે ને. એક્ઝામ લેશે જ તે, એટલે જ કહું છું તમારું સેન્ટેન્સ તો પૂરું થવા દે યાર. આજ નહીં. એક્ઝામ તમારું બધું ભેગું થશે એમ, ફોર્થ નું ને થર્ડ નું ને બધું ભેગું થશે. બરાબર, એટલે ઊંઘતા ઝડપાય ન જાવ એવું જોજો. થર્ડ સેમેસ્ટર ના Okay. સબ્જેક્ટ સાથે જ રાખજો અને જેમ ટાઈમ મળે રોજ થોડું થોડું રીડ કરતા રહેજો, નહીતર પછી ઊંઘતા ઝડપાઈ જશે. આ જીટીયુ છે કઈ નક્કી નહીં. બરાબર. Okay, so we are just going to start our session. Okay, so the subject is principles of economics and management. Principles of economics and management. Here only economic sections is given, principles of economics. So let me just show you your syllabus first. This is the syllabus. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, principles of economics and management. As you can see, the teaching scheme, that is 3 lectures, tutorial and practicals are not there for this subject. So the good thing is you don't need to write any assignment and you don't need to perform any practical. You just need to attend the lectures and you just need to prepare all the points and all the topics given in your syllabus. Okay. So here is the teaching scheme and here are the contents. So the first unit is Introduction to Economics that we are going to start. And 2, 3, 4, I think that will be covered by Professor Disha Sanghani. Okay, because she is the subject partner for me for this subject. And she will cover the units 2, 3, 4 and rest of topics that I will continue. Okay, so I'm just going to start. Here are the topic name. The first unit is related to introduction level for economics. Okay, in that we will see some basic definitions, some basic meanings about economics, and some basic market scenario. What are the what are the demand, what are the supply, and what are the law of demand. Then we will see so many different types of definitions, and we will discuss the meaning of that word, of that definition. Then the second unit, theory of production, it is related to production, product related. Then third unit, it is related to market. Fourth, that is which kind of problems companies or organizations are facing related to economics. Okay, that is given in unit number 4. Then from unit 5, money. Okay, so what is the meaning of money and what is the role of money in the market? That we will see, and we will also discuss some basic definition and basic terms which are mainly used in what we can say that banking sectors, or which terms are used in terms of finance related processes that is related to money. And unit number 6, that is introduction to management. From unit 6 onward, it is related to management. So unit number 1 to 5, it is totally related to economics. And unit number 6, 7, 8, and 9, it is totally related to management. Okay, so from unit number 6, management portion is started.
Okay, so the unit number 6, it is related to management introduction level. Then 7 unit, it is related to function of management. Which kind of functions are providing in management section, or we will see the different types of points, different types of definitions and their explanation, how these functions are performing their role in the form of management. Then we will see unit number 8. It is very small unit that is related to organizational culture of environment. Okay, and the last unit, it is related to corporate social responsibility. It is also a small unit. So unit number 8 and 9, if you see in the syllabus, it is introductory level, and very less topics are given in these two units, unit number 8 and unit number 9. Okay. So here reference books are also available. You can find it on Google, or I will share some notes that I will create, and also if all of you know or don't know, I don't know, but I also launched my personal app, that is Study Survival. If anybody knows, then please share that application with your classmates. So in that application, I am also posting video lectures and different materials for your subjects, and different ebooks and different technology news. So you can follow me using my app, that is Study Survival. I will also share the link. If you are interested, then you can install it on your device and you can use that app. So ebooks are also given in that app, and materials are also given on that app. So here are the list of reference books for the subject principles of economics and management. So rest of it is not for your concern. So this is the syllabus point of view. And from syllabus, I am just going to start the first unit, that is introduction to economics. Okay. So introduction to economics, these are the topics. Introduction to economics. In that we will see the history, definition, scope, difference between micro and macro. It is my humble request to all of you, please mute your microphone so disturbance are not created. Then we will see nature of economics. Mainly 3 topics are given in the first unit, as you can see: 1.1, 1.2, and 1.3. Introduction to economics, theory of demand and supply, and elasticity. સ્પીડ બરાબર છે આપણી કે હજી થોડી ઓછી કરું કે વધારું? જે બોલવાની બરાબર છે ને? ઓકે, એટલે કોઈને બહુ વધારે લાગતું હોય તો કહી દેવું, કારણ કે પછી કોઈકને વધારે પડતું એમ લાગતું હોય કે ભાઈ બહુ સ્પીડમાં જાય. So these are the main 3 topics: introduction to economics, theory of demand and supply, and elasticity. If you are concerning for your GTU exam point of view, then 1.2 and 1.3 are most important. And from 1.1, there is only some definition point of view you can read from this book. Okay. So this is the introduction. These are the list of topics that we are going to cover in our first unit. So let's move on and let's start our session for the first unit, for the first subject, principles of economics and management. Okay. So introduction of economics. Okay. So the word economics is derived from a Greek word oikonomia. It means management of house affairs. Simple word માં, જો simple language માં આપણે discussion કરીએ કે ભાઈ આપણું ઘર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણું ઘર જ છે, બરાબર? દરેક લોકો પોતપોતાના ઘરમાં, દરેક જણને ફેમિલી મેમ્બર્સ અલગ અલગ હોય, કોઈકને ફેમિલી મેમ્બર ઓછા હોય, કોઈકને ફેમિલી મેમ્બર વધારે. સો જ્યારે આપણા ઘરની જ વાત આપણે કરતા હોઈએ તો તમે વિચારો આપણા ઘરનું પણ મેનેજમેન્ટ કોના હાથમાં હોય? હોમ મિનિસ્ટર આપણે કોને કહેતા હોઈએ?
હંમેશા ઘર છે એનું સંચાલન કોણ કરતા હોય? લેડીઝ. બરાબર. જે મુખિયા કહેવાય, આપણે કહેતા હોય આપણા મમ્મી છે એ આપણા ઘરનું સંચાલન આખું કરતા હોય. સંચાલન દેટ મીન્સ વોટ? ઘરમાં દરેક વસ્તુ, નાની મોટી વસ્તુથી જે લાવવાની હોય એની બધી વસ્તુની જાણ આપણા મમ્મીને અથવા તો આપણા ઘરના જે લેડીઝ હોય, બરાબર, જે બધું સંભાળતા હોય એમને ખ્યાલ હોય. બરાબર. તો દરેકે દરેક વસ્તુમાં તમે જુઓ કે સૌથી પહેલા તો શું જોઈએ કે આપણે જે ઇન્કમ આપણી કેટલી છે અને એ ઇન્કમ પ્રમાણે આપણે ઘર કઈ રીતે ચલાવવાનું. બરાબર. તો જે રીતે આપણી ઇન્કમ હશે તો એ ઇન્કમ પ્રમાણે આપણે આપણા ઘરનું મેનેજમેન્ટ છે એ કરવાનું છે. પછી એ કિચનને રિલેટેડ મેનેજમેન્ટ હોય, કોઈ નવી વસ્તુ લાવવાની હોય, કોઈ ઘરનું મેન્ટેનન્સ કરવાનું હોય, લાઇટ બિલ હોય, પેટ્રોલનો ખર્ચ હોય કે હરવા ફરવાનો ખર્ચ હોય, કપડાનો ખર્ચ હોય, વોટેવર. બરાબર. ઘરને લગતી તમામ વસ્તુઓનું મેનેજમેન્ટ તમે જે તમારા ઘરની ઇન્કમ છે એ પ્રમાણે તમે કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ, જો કોઈ ફેમિલીની ઇન્કમ છે ફોર એક્ઝામ્પલ પર મંથ 25,000 છે તો 25,000 ના લિમિટમાં તે એનું આખા ઘરનું મેનેજમેન્ટ છે એ થતું હોય. બરાબર. પછી કિચનને રિલેટેડ તમારે ગ્રોસરીઝ કે બધી વસ્તુ જે બી લાવવાની હોય એ વસ્તુ હોય દર મહિને, કે પછી કોઈ પણ ઘરની કોઈ નવી વસ્તુ હોય, મેન્ટેનન્સ હોય, ગમે તે વસ્તુ તમે વિચારી લો તો 25,000 ની લિમિટમાં આપણે વિચારતા હોય. બરાબર. સો ઇટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ઇકોનોમિક્સ ઇઝ મેનેજમેન્ટ ઓફ હાઉસ અફેર. જો અહીંયા તમને કીધેલું છે હાઉ પીપલ અર્ન ઇન્કમ એન્ડ હાઉ દે સ્પેન્ડ ધેમ ઓન ફેમિલી મેમ્બર્સ નેસેસિટીઝ, કમ્ફર્ટ એન્ડ લક્ઝરી. Many decisions have to be taken for allocation of income for the necessities, comforts or luxuries of family members, such as which bike is to be purchased for elder son, in which college younger son has to be admitted, etc. and many more. બરાબર. તો જે રીતે મેં કીધું એમ દરેક ઘરની આવક છે, ઇન્કમ છે, એ ઇન્કમને ધ્યાનમાં રાખીને તમે એનું સ્પેન્ડિંગ જે ખર્ચ જે છે એ તમે કરતા હો છો. બરાબર. ગમે તે વસ્તુ હોય. બરાબર. જો અહીંયા એજ્યુકેશનની વાત કરી છે, 2 મેમ્બર હોય, 2 દીકરા હોય, 2 છોકરા હોય. બરાબર. તો એક છોકરા માટે કઈ બાઇક લેવી, મોટા છોકરા માટે, નાના છોકરાને કઈ સારી સ્કૂલમાં બેસાડવો, કઈ સારા ટ્યુશનમાં બેસાડવો, કયા કોર્સમાં એને એડમિશન લેવડાવવું, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. બરાબર. સો ધ બેઝિક મિનિંગ ઓફ ધીસ ડિસ્કશન ઇઝ ધેટ કે ફેમિલીમાં જેટલી ઇન્કમ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને તમે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ અથવા તો તમે તમારા ઘરનું મેન્ટેનન્સ છે એ પ્લાનિંગ કરો છો. બરાબર. સો ઘણી વખત એવું પણ થાય કે ભાઈ ઘરમાં 5 જણા હોય અને આપણી ઇન્કમ જે પ્રમાણે છે તો કોઈકની ડિમાન્ડ હોય કે ભાઈ મારે આ મહિને તો નવો મોબાઈલ ફોન લેવો છે. હવે નવા મોબાઈલ ફોનની કિંમત છે ફોર એક્ઝામ્પલ 15,000 રૂપિયા છે. બરાબર. તો 15,000 રૂપિયાની કિંમતનો જો તમે એક મહિનાની જે 25,000 આવક છે એમાંથી તમે 15,000 નો મોબાઈલ ફોન લ્યો, ભલે તમે ઈએમઆઈ ના ફોર્મમાં લ્યો પણ એ પૈસા તો તમારે આપવાના છે ને, એટલે એનું પ્લાનિંગ આખું તમારે વિખાઈ જાય. તો ઘણી વખત આપણા ફેમિલીના જે મેઇન વ્યક્તિ હોય, પપ્પા હોય કે મમ્મી હોય, આપણને એમ કે ભાઈ આ મહિને નહીં, આપણે 2 મહિના પછી લઈ લઈશું. તો એ તમે જયારે ડિમાન્ડ કરી છે, બરાબર, તમે કોઈ નવી વસ્તુની ડિમાન્ડ કરી છે તો એ વસ્તુને ફૂલફિલ કરવા માટે, એ વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચાડવા માટે એમનું પ્લાનિંગ છે એ ત્યારથી ચાલુ થઈ જાય. એટલે તમને કહે છે કે ભાઈ 1 મહિના પછી, 2 મહિના પછી કે 3 મહિના પછી નવો મોબાઈલ ફોન આપણે લઈ લેશું, ત્યાં સુધી જે છે એનાથી આપણે ચલાવીએ. બરાબર. તો ઘણી વખત તમે કંઈક ડિમાન્ડ કરો છો, ફેમિલી મેમ્બર, જેટલા બી મેમ્બર આપણે ફેમિલીમાં વાત કરીએ છીએ તો જેટલા ફેમિલી મેમ્બર હોય દરેક ફેમિલી મેમ્બરની કંઈક ને કંઈક ડિમાન્ડ હોય. કોઈકની નાની ડિમાન્ડ હોય, કોઈકની મોટી ડિમાન્ડ હોય. બરાબર. તો દરેક વખતે દરેક ફેમિલી મેમ્બરની ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરવી ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. બરાબર. ઘણી વખત એવું પણ થાય કે કોઈક નાની ડિમાન્ડ હોય તો આપણે એમ કહી દે ચાલો આ લઈ લો. કોઈકની મોટી ડિમાન્ડ હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે મોબાઈલ ફોનની વાત કરીએ તો આપણે એને હોલ્ડ ઉપર મૂકવું પડે કે ભાઈ આને આટલા ટાઈમ સુધી આપણે હોલ્ડ ઉપર મૂકીએ, આટલા ટાઈમ પછી આપણે એ વસ્તુને લઈ લેશું, પછી એની ડિમાન્ડ છે એને પછી પૂરી કરવામાં આવે. તો હેલો, હા, કોઈ ક્વેશ્ચન છે? ઓકે. સો કહેવાની વસ્તુ શું છે કે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય એ આપણે આગળ જોઈશું. ડિમાન્ડ અને સપ્લાયમાં કયા કયા કેસીસને આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ. બટ ધ બેઝિક થિંગ ઇઝ કે તમે તમારા જે રીતે આપણે ઘરને વિચારીએ છીએ
એ જ રીતે ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ વિચારવું જોઈએ. કોઈ પણ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, ફોર એક્ઝામ્પલ બિગ બજાર. તો બિગ બજારનું આખું મેનેજમેન્ટ, આખું ઇકોનોમિક્સના ફોર્મમાં અને મેનેજમેન્ટના ફોર્મમાં આખું ચાલતું હોય, બરાબર. દરેકે ગ્રોસરી આખા બિગ બજારમાં પડી હોય તો કેટલા પ્રોડક્ટ છે કે જેનું સેલિંગ વધારે થાય છે, કેટલી પ્રોડક્ટ છે જેનું સેલિંગ ઓછું થાય છે, જે પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ વધારે હશે એનું સપ્લાય વધારે કરવું પડશે. આ દરેક વસ્તુને કન્સિડર કરવી પડે, બરાબર. સો just like our management of house, many facets has to be managed for society. For example, who will do which kind of job, who will grow food, who will make clothing, who will treat the patients, etc. Once the role of members have been decided, it is necessary to provide resources to them, and also it is more important to provide their output whomsoever it is required. બરાબર. દરેક ફેમિલી મેમ્બર છે એ ભણતા જ હોય એવું જરૂરી નથી. દરેક ફેમિલી મેમ્બરનો રોલ અસાઇન હોય. મમ્મી છે ફોર એક્ઝામ્પલ હાઉસવાઇફ છે તો એ બધા ઘરનું કામ ને બધું મેન્ટેન કરશે. પપ્પા હોય બરાબર તો એ બહાર નોકરી કરતા હોય તો એ બધું બહારનું સંભાળશે. ભાઈ છોકરા હોઈએ તો આપણે એજ્યુકેશનમાં હોય તો બધું ભણવાનું કામ કરશે. પછી મોટા થશે એટલે કોઈક જોબ મળશે તો એ જોબને રિલેટેડ બધી વસ્તુ કરશે. સો each and every family member has assigned a duty. Okay, so each and every member of the house or of the family has to perform his or her duty very well. Okay, so જ્યારે પણ say for example મમ્મી છે હાઉસવાઇફ છે તો ઘરનું મેનેજમેન્ટ કરે છે તો ઘરને એના કામ માટે જેટલી બી રિસોર્સિસ રિક્વાયરમેન્ટ છે એ આપણે આપવી પડે. say for example કિચનમાં ગેસ સ્ટવ છે તો એ ગેસ સ્ટવ રિપેર કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ પહેલા પૂરી કરવી પડે. પછી ગેસ સ્ટવ નવો લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે તો એ પહેલા કરવી પડે. ગેસનું બોટલ છે એ ખાલી થઈ જાય છે તો એ પહેલા પ્રાયોરિટીમાં લેવી પડે અને એને પહેલા ફૂલફિલ કરવી પડે. લાઇટ બિલ છે તો એ પપ્પા લાઇટ બિલ ફિલ કરતા હોય તો લાઇટ બિલ પહેલા આપણે ફિલ કરવું પડે, બરાબર. સો each and every member has assigned some duty and as per his or her duty some resources has to be applied or to be given to her or him. Okay, so similar to the household, in the society everyone cannot get what he or she aspires since resources are scarce, and from the available resources each of the society member has to be satisfied. Just like તમે લોકો અત્યારે એન્જિનિયરિંગમાં છો અને એન્જિનિયરિંગ પૂરું કરીને પછી તમે ડોક્ટરની જોબ લેવા જાઓ, then it is not valid. તમે જે રીતે એજ્યુકેશનમાં છો, તમે જે બ્રાન્ચમાં છો એ બ્રાન્ચને રિલેટેડ તમારી કોઈ પણ જોબની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે ત્યાં એપ્લાય કરશો, બરાબર. તો દરેક નો રોલ છે એ ફિક્સ છે, બરાબર. So with the passage of time the word oikonomia was used for an economy as rule in the sense that how a nation takes steps to fulfill its desires and preferences with the help of scarce means, and it was termed as political economy. Now અહીંયા હવે કન્ટ્રીની વાત કરીએ. આપણે ઘરથી શરૂઆત કરીએ છીએ, ઘરમાંથી સોસાયટીમાં આવીએ, સોસાયટીમાંથી સિટીમાં આવીએ, સિટીમાંથી સ્ટેટમાં આવીએ અને સ્ટેટમાંથી કન્ટ્રીમાં, બરાબર. તો અહીંયા આખી કન્ટ્રીની વાત ચાલે છે. તો કન્ટ્રીમાં તમે જુઓ છો અત્યારે જે બી ગવર્મેન્ટ રૂલિંગમાં હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ બીજેપી અત્યારે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં છે. આપણા ગુજરાતની વાત કરીએ તો સ્ટેટ ગવર્મેન્ટમાં પણ બીજેપી છે. તો સ્ટેટ લેવલે અને કન્ટ્રી લેવલે દરેક જેટલી બી ગવર્મેન્ટ સ્કીમ આવતી હોય, જેટલા બી ગવર્મેન્ટના કામ થતા હોય તો દરેક એરિયામાં કઈ રીતે ફંડિંગ કરવું, કઈ રીતે એની ઇકોનોમિક્સનું મેનેજમેન્ટ કરવું, એ બધી વસ્તુ કન્ટ્રી લેવલે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં હોય તો એ રિસ્પેક્ટિવ ડિપાર્ટમેન્ટના હાથમાં હોય અને સ્ટેટ લેવલે હોય તો એ સ્ટેટ રિસ્પેક્ટિવ ડિપાર્ટમેન્ટના હાથમાં હોય, બરાબર. So in generalization the term economics can be summarized as follows. Now as per our discussion the following definition is given for the economics. So let's read the economics and let's discuss each and every term. So economics is a study of the ways in which people use resources to satisfy their wants. Now economics is a study of the ways in which people use resources to satisfy their wants. So for example હું છું, બરાબર, તો મારે 15,000નો મોબાઈલ ફોન લેવો છે તો પહેલા તો 15,000 મારે ક્યાંથી લાવવાના એનું મેનેજમેન્ટ કરવાનું.
હું જોબ કરું છું તો જોબમાંથી મારી પાસે કેટલા પૈસા હોવા જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ઈએમઆઈ માં લઉં છું તો ડાઉન પેમેન્ટ કેટલું આપવાનું છે. ઈએમઆઈ આપું છું તો 12 મહિનાના ઈએમઆઈ ઉપર લઉં છું, 6 મહિનાના ઈએમઆઈ ઉપર લઉં છું તો દર મહિને કેટલો ઈએમઆઈ આવશે. ઈએમઆઈ ના પૈસા મારે અલગથી રાખવા પડે, એનું મેનેજમેન્ટ કરવું પડે. દરેક મહિનાની જે બી ડેટે મારે ઈએમઆઈ સબમિટ કરવાનો હોય બેન્કિંગમાં અથવા તો ઓટોમેટિક ડેબિટ હોય તો મારા એકાઉન્ટમાં એટલા પૈસા મારે ડિફાઇન કરવા પડે, રાખવા પડે કે જેથી બેન્કિંગ જ્યારે ઓટો ડેબિટ થતું હોય ત્યારે કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય. બરાબર. તો જ્યારે રિસોર્સિસની વાત કરીએ છીએ આપણે, બરાબર, તો જ્યારે બી દરેકે દરેક પબ્લિક, દરેકે દરેક સિટીઝન, દરેકે દરેક હાઉસ મેમ્બરની જેટલી બી ડિમાન્ડ હોય એ ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરવા માટે જેટલા રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ હોય, બરાબર, તો એ રિસોર્સિસ કઈ રીતે મળશે અને એની રિક્વાયરમેન્ટ કઈ રીતે ફૂલફિલ થશે, આ આખો સ્ટડી છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ઇકોનોમિક્સ. બરાબર. So there are lots of definition of economics are given. So this is the final and the last definition. It is not true. This is the simple definition that we have derived as per our discussion. Okay, આપણે જેટલું ડિસ્કશન કર્યું એ ડિસ્કશન પ્રમાણે આપણે ડેફિનેશન ઇકોનોમિક્સ ની શું હોઈ શકે એ આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરી છે. બરાબર. So there may be another definition. Let's see another definition. So many economists have defined economics in many ways. See, મેં તમને કીધું ને કોઈ પણ એક ડેફિનેશન છે એ જ સાચી છે અને એ જ છેલ્લી ડેફિનેશન છે એવું જરૂરી નથી. બરાબર. દરેક લોકોએ પોતપોતાની રીતે ડિફાઇન કરેલી છે, ઇકોનોમિક્સને ડિફાઇન કરેલી છે. બરાબર. So following are some of the definitions by economics experts. Okay, so let's see what is the another definition. Economy in general is the art of providing for all the wants of a family. So, as the science of political economy seeks to secure a certain fund of subsistence for all the inhabitants to obviate every circumstances which may render it precarious to provide everything necessary for supplying the wants of the society and to employ the inhabitants in such manner as naturally to create reciprocal relations and dependencies between them so as to supply one another with reciprocal wants. બહુ મોટી પડતી ડેફિનેશન આપી દીધેલી છે. બરાબર. અહીંયા જે આખું ઇકોનોમિક્સ બધા એરિયાને કવર કરી છે. બરાબર. So the first line is the art of providing for all the wants of a family. So as the science of political economy seeks to secure a certain fund of subsistence for all the inhabitants. પહેલા જ આપણે જે ડિસ્કશન કર્યું એ જ વસ્તુ અહીંયા થોડીક એક્સપાન્ડ કરી છે. ફેમિલીની જો તમે વાત કરતા હોય, ફેમિલી મેમ્બરની જો તમે વાત કરતા હો તો દરેક ફેમિલી મેમ્બરની ડિમાન્ડ છે એ અલગ અલગ હોય. તો એ ફેમિલી મેમ્બરની દરેક ફેમિલી મેમ્બરની દરેકે દરેક ડિમાન્ડને તમારે ફૂલફિલ કરવા માટે ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ રહે. તો એ ફંડ તમે કઈ રીતે મેનેજ કરો છો, ફંડને કઈ રીતે તમે યુઝ કરો છો અથવા તો એ ડિમાન્ડને ફૂલફિલ કરવા માટે કઈ રીતે એનું મેનેજમેન્ટ કરો છો. બરાબર. That is the art. Okay, that is the art of economy and it is known as the economy. Okay. To obviate every circumstances which may render it precarious to provide everything necessary for supplying the wants to the society. પછી સોસાયટીની વાત કરે છે. સોસાયટીમાં પણ તમે વિચારો, સોસાયટીમાં એટલે આપણા ઘરની બહાર આવીને વિચારો, રોડની રિક્વાયરમેન્ટ છે, લાઇટની રિક્વાયરમેન્ટ છે, પાણીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો આ બધી વસ્તુ કોના અંડરમાં આવે છે? ગવર્મેન્ટના અંડરમાં. તો ગવર્મેન્ટ પણ એ બધી વસ્તુને દરેક સુધી પહોંચાડવા માટે કંઈક મેનેજમેન્ટ કરે. ઈ મેનેજમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા માટે એની પાસે શું કહેવાય, ફંડ્સની જેટલી બી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ ફંડ્સ એને કોણ આપતું હોય? સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ આપતું હોય. એ જ રીતે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને જેટલા બી ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે. અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કઈ રીતે ફંડ મેળવે છે? તો ભાઈ જેટલી બી જગ્યાએ આખા કન્ટ્રીમાં જે બી જગ્યાએ જેટલા લોકો નોકરી કરે છે તો એની પાસેથી ટેક્સ લે છે. જેટલી બી પ્રોડક્ટ્સ વેચાય છે, જેટલી બી પ્રોડક્ટ્સ મેન્યુફેક્ચર થાય છે તો એના ઉપર ટેક્સ લગાવે છે. તો આ રીતે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને ફંડ છે એ મળે છે અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ પોતાની અલગ અલગ સ્કીમમાં ફંડને યુઝ કરે છે. બરાબર. So that is another definition which is given by James Stewart. Okay. So another definition.
Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. In the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of the material requirements of well-being. Thus, it is on one side a study of wealth, and on the other and more important side a part of the study of man. અહીંયા મેનકાઇન્ડ ની અહીંયા જે ડિમાન્ડ સપ્લાય ની જે વાત છે ને મેન એના ઉપર ફોકસ કરી છે ડેફિનેશન. So study of mankind in the ordinary business of life. Now say for example a person, બરાબર, પછી એ બોય હોય કે ગર્લ હોય, પોતપોતાની ડિમાન્ડ અલગ અલગ હોય, બરાબર. હવે ઘણા લોકોની ડિમાન્ડ સાવ સિમ્પલ, પોતાનું જીવન જે પોતે સાવ સિમ્પલ રીતે જીવતા હોય, પોતાની લાઈફ સ્પેન્ડ કરતા હોય. તો ઘણા લોકોને વીઆઈપી કલ્ચરમાં રહેવું ગમતું હોય, ઘણા લોકોને બે બાજુ પગ રાખવા ગમતા હોય. ભાઈ સિમ્પલ, જ્યાં જરૂર જણાય ત્યાં સિમ્પલ રીતે રહેવું ને જ્યાં જણાય ત્યાં થોડુંક ઠાઠમાઠથી રહેવું, વીઆઈપી રીતે રહેવું, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ સ્ટડી ઓફ મેનકાઇન્ડ ઇન ધ ઓર્ડિનરી બિઝનેસ ઓફ લાઈફ. બરાબર, તમે કઈ રીતે પોતાની લાઈફને કઈ રીતે સ્પેન્ડ કરો છો, પોતાની લાઈફમાં જેટલા બી રિસોર્સિસની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ કઈ રીતે તમે એક્ઝામાઇન કરો છો, એ રિક્વાયરમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા માટે કયા ટાઈપના રિસોર્સિસને તમે યુઝ કરો છો, બરાબર, અને કઈ રીતે તમારી રિક્વાયરમેન્ટને ફૂલફિલ કરવા માટે જેટલા બી રિસોર્સિસ છે એ રિસોર્સિસને કઈ રીતે તમે પોતાની લાઈફમાં યુઝ કરી શકો છો, બરાબર. દેટ ઇઝ ધ art. Okay, so that is the process of economics, barabar. So that is the definition which is given by Alfred Marshall. Okay, next one is economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Now, this is the simple definition given, but the meaning of this definition is very vast. So, it is a science which studies human behavior. Now, human behavior, it is a one kind of what we can say there. It is considered as a science, okay, for the purpose of economics. Now, human behavior. Now, each and every human has a different behavior. આપણે એમ કહીએ ને કે દરેક માણસ નું આપણે કહીએ ને કે ભાઈ વ્યક્તિત્વ અલગ અલગ હોય, બરાબર. So each and every human has different behavior. Okay, so as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. તમે એમ જ વિચારો છો કે ભાઈ મારે આ વસ્તુ છે એ જ, ઘણી વખત તમે જુઓ સેન્ટેન્સ જે બોલું છું ને બે અલગ અલગ છે. આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ મારે તો આ જ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન લેવો છે, પછી ગમે એટલી પ્રાઇઝ એમાં મારે આપવી પડે. ધેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ કે ભાઈ મારે આ જ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન લેવો છે અને આ જ મોડેલ લેવું છે કે જેની કિંમત મારે ગમે તેટલી આપવી પડે તો હું આપવા રેડી છું. આ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ. હવે બીજું સેન્ટેન્સ, મારે આટલી કિંમતની લિમિટમાં જે સારો મોબાઈલ ફોન મળતો હોય એ મારે લેવો છે. સો બોથ ધ સેન્ટેન્સીસ આર ડિફરન્ટ. Both the sentences have different meaning. Okay, so मैं पहला के डेफिनेशन में कीधुं दरेके दरेकनी लाइफस्टाइल अलग अलग. ઘણા લોકો વીઆઈપી કલ્ચરમાં જ રહેવાનું પસંદ કરતા હોય તો એમના માટે જે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ કીધું એ લાગુ પડે છે. ઘણા લોકો સાવ નોર્મલ લાઈફ અથવા તો નોર્મલ સ્ટાઇલમાં રહેવાનું પસંદ કરતા હોય જેમના માટે સેકન્ડ લાઈન છે એ વેલિડ, બરાબર. સો ઈચ એન્ડ એવરી હ્યુમન હેઝ ડિફરન્ટ બિહેવિયર, બરાબર. તો એ પોતાની ડિમાન્ડ કેવી છે, બરાબર, એ નક્કી કરશે. આપણે ઘણી વખત કહીએ કે ભાઈ આપણે 50 રૂપિયા વાળી પેન કે 20 રૂપિયા વાળી પેન ન હોય તો ચાલે, આપણે તો 2 રૂપિયા વાળી કે 5 રૂપિયા વાળી પેન હોય તો પણ ચાલે. લખવાનું તો સેમ જ છે, બરાબર. 50 થી લખો કે 20 રૂપિયાની પેન થી લખો, લખવાનું તો સેમ જ છે, બરાબર. તો ઘણા લોકો એવી રીતે વિચારતા હોય, ઘણા લોકો એવું વિચારતા હોય કે ભાઈ 20 રૂપિયા વાળી પેન છે ને એ મસ્ત આવે છે, એનાથી જ મને લખવાનું ફાવશે, બીજી કોઈ પેનથી લખવાનું ફાવશે નહીં, બરાબર. સો ધેટ ઇઝ ડિફરન્ટ. ઓકે, so this definition is given by Lionel Robbins. Okay, now let's move on. The next definition, that is consumption is the sole end and purpose of all production
and the interest of the producer out to be attended to only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer. That is given by Adam Smith. Now, this definition is totally focusing on the market. Okay. Now, let's read again. Consumption is the sole end and purpose of all production, and the interest of the producer ought to be attended to only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer. Now, અહીંયા demand supply main focus માં રહેશે. તમે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી કંપની હોય છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની, ઘણી બધી કંપનીઝ છે એ અવેલેબલ છે કે જે મોબાઈલ ફોનને મેન્યુફેક્ચર કરે. બરાબર, હવે પૂરેપૂરો મોબાઈલ ફોન મેન્યુફેક્ચર કરતા હોય અથવા તો એસેમ્બલ કરતા હોય એ અલગ વસ્તુ. બરાબર, પણ દરેક કંપનીના મોબાઈલ ફોન અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ હશે. તો માર્કેટમાં ઘણી બધી કંપનીઓ એવી છે કે એના કોઈ પણ મોડેલ જ્યારે માર્કેટમાં આવે તો એ ફૂલ ડિમાન્ડમાં રહેતા હોય. બરાબર, અને ઘણી બધી મોબાઈલ કંપનીઓ એવી છે કે જે સ્ટાન્ડર્ડ ગાઈડલાઈનને તે ફોલો કરે છે. બરાબર, પણ એના જે કસ્ટમર્સ છે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ ઓર ઓલ ઓવર ધ કન્ટ્રી ઓર ઓલ ઓવર ધ સ્ટેટ, કે એમના કસ્ટમર છે એ ફિક્સ છે. બરાબર, કે તમે ગમે તે મોબાઈલ મેન્યુફેક્ચર કરશો, લોન્ચ કરશો, તો એના જે ફિક્સ કસ્ટમર છે એ એને ફોલો કરશે. બરાબર, સો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન વિચ ઇઝ મેઇનલી ફોકસિંગ ઓન ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય. બરાબર, કન્ઝ્યુમર જ્યારે તમે માર્કેટનું એનાલિસિસ કરો ત્યારે શું એનાલિસિસ કરવામાં આવે છે? દરેક જ્યારે કોઈ પણ નવી પ્રોડક્ટને આપણે લોન્ચ કરવાની વિચારતા હોય માર્કેટમાં, તો સૌથી પહેલું એનાલિસિસ શું કરવામાં આવે છે કે જે પ્રોડક્ટ આપણે મેન્યુફેક્ચર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તો એને રિલેટેડ કેટલી બધી પ્રોડક્ટ અત્યારે માર્કેટમાં અવેલેબલ છે, અને શું એ બધી પ્રોડક્ટ જે ડિમાન્ડ છે કન્ઝ્યુમરની એ બધાને ફૂલફિલ કરે છે. બરાબર, તે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે સર્વે કરવા નીકળતા હોય, ઘણા લોકો પ્રોડક્ટનો સર્વે લેતા હોય, જે લોકો પ્રોડક્ટ ખરીદતા હોય એમની પાસેથી પૂછે, ક્વેશ્ચન આન્સર કરે. બરાબર, તો એ પ્રમાણે પ્રોડક્ટનું સર્વે કરવામાં આવે અને પછી પ્રોડક્ટમાં ફેરફાર કરીને પ્રોડક્ટને લોન્ચ કરવામાં આવે. આના પાછળનું રીઝન શું હોય કે ભાઈ જે નવી પ્રોડક્ટ લોન્ચ થાય છે એમાં બધી નવી વસ્તુ પ્લસ જે એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રોડક્ટ છે એની બધા ફીચર્સ તો હશે જ તે, ફંક્શન તો હશે જ તે, પ્લસ નવા ફીચર્સ અથવા તો નવા ફંક્શન્સ પણ ડિફાઇન કરવામાં આવેલા હોય. બરાબર, so that definition is given by Adam Smith. Okay, so based on all this definition, economics can be defined as follows. Now, that is the main definition that we all have to remember. Okay, so we all have to remember. બરાબર, જેટલી બી ડેફિનેશન નું ડિસ્કશન કર્યું, જેટલી બી પોઈન્ટ્સ ના ડિસ્કશન કર્યા, એ દરેક પોઈન્ટ ઉપરથી અથવા તો દરેક ડિસ્કશન ઉપરથી જે અહીંયા ડેફિનેશન આપવામાં આવ્યું છે એને આપણે કન્સિડર કરવાની. So let's see. Economics is the social science that examines how people choose to use limited or scarce resources in attempting to satisfy their unlimited wants. બરાબર, જો રિસોર્સિસ કોઈ પણ જ્યારે તમારી ડિમાન્ડ હોય ને ત્યારે એના રિસોર્સિસ લિમિટેડ હોય અથવા તો ઘણી બધી રીતે અવેલેબલ હોઈ શકે રિસોર્સિસ. મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, મોબાઈલ ફોન. જે લોકોને ખાલી મોબાઈલ ફોનમાં વાતચીતથી મતલબ છે, ઈમેલથી મતલબ છે, કેમેરાથી મતલબ છે, તો એ ગમે તે કંપની ઉપર પોતાની પસંદગી ઉતારી શકે, ગમે તે કંપનીનો મોબાઈલ ફોન લઈ શકે, પણ એને જે બેઝિક ફીચર્સ અથવા તો બેઝિક ફંક્શનની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એ બધા ફીચર્સ અથવા તો ફંક્શન એ મોબાઈલ ફોનમાં હોવા જોઈએ. એને કંપનીની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ સામે સાઈડ બીજા કોઈકની ડિમાન્ડ અલગ હોય કે મારે તો આ જ કંપની અને આ જ મોડેલ જોઈએ, બીજું કંઈ જોઈએ. તો બંનેની ડિમાન્ડ અલગ અલગ છે. બરાબર, બંનેના વોન્ટ્સ અલગ અલગ છે. બરાબર, સો ઇટ ઇઝ ધ સોશિયલ સાયન્સ ધેટ એક્ઝામાઇન્સ હાઉ પીપલ ચૂઝ ટુ યુઝ limited or scarce resources in attempting to satisfy their unlimited wants. Barabar. So demand is there, supply is also there in the market, but human or the people has to decide that how they are or how they will
fill the gap between demand and supply, or how they will find the resources that will satisfy his or her want or demand. Okay, so that is the definition of economics that we all have to remember. Okay, so that is the part of definition of economics. Now let's move on. Now scope of economics. જો અહીંયા બધી આજે જે બુક તમને જે ભણાવું છું એ જીટીયુ ના સિલેબસ ને રિલેટેડ જ બુક છે આખી, એટલે તમને બાજુમાં આપેલું છે કે આ ક્વેશ્ચન કયા કયા યરમાં પૂછાયો, બરાબર. સો ધ સ્કોપ ઓફ ઇકોનોમિક્સ, બરાબર. નાઉ જસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન થિંગ, બરાબર. આપણે આજથી 50 વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ, અત્યારની વાત કરીએ અને આવતા 50 વર્ષ પછી શું થશે એની વાત કરીએ. નથી અત્યારે જે બી માર્કેટ અવેલેબલ છે, કોઈ પણ પ્રોડક્ટનું તમે વિચારી લો, ઇલેક્ટ્રોનિક માર્કેટ વિચારો અથવા તો શું કહેવાય ટેક્સટાઇલ મિલ્સનું વિચારો કે પેટ્રોલિયમનું વિચારો કે ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર વિચારો કે બેન્કિંગ સેક્ટર વિચારો, વોટ એવર. ઓકે, કોઈ પણ સેક્ટર તમે વિચારો તો આજથી 50 વર્ષ પહેલા અત્યારે જેટલી ડિમાન્ડ છે ને એટલી નહોતી, અથવા તો આજથી 50 વર્ષ પહેલા જેટલા એ સેક્ટર્સમાં જેટલા બી રિસોર્સિસ છે એ યુઝ કરવાવાળા જે મેન પાવર છે અથવા તો જે કન્ઝ્યુમર છે એ બહુ ઓછા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ડિવાઇસમાં જે બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ મોબાઈલ ફોન. તો મોબાઈલ ફોનની ડિમાન્ડ 1990 અથવા તો 1995 પછી વધી, અથવા તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ 2000 પછી વધી, બરાબર. પણ એની પહેલા મોબાઈલની ડિમાન્ડ હતી જ નહીં, કારણ કે એ મેન્યુફેક્ચર કરવું જ એટલું બધું અઘરું હતું કે ભાઈ જ્યારે તમે કોઈ એક મોબાઈલ ફોન મેન્યુફેક્ચર કરો પછી તમે એને કોઈ કન્ઝ્યુમરને આપો તો એની કોસ્ટ જ એટલી હતી કે કોઈ જે નોર્મલ યુઝર હોય, નોર્મલ કન્ઝ્યુમર હોય એ એને ઓક્યુપાય કરી શકે નહીં, બરાબર. તો તમને લોકોને કદાચ ખ્યાલ હોય, તમારા પેરેન્ટ્સની સાથે વાત કરો, જ્યારે નવા નવા મોબાઈલ ફોન આવ્યા હતા આપણે ઇન્ડિયામાં, ભાવનગરમાં કે ગુજરાતમાં વોટ એવર, ત્યારે સાવ સાદા મોબાઈલ ફોન, સાવ સાદા મોબાઈલ હેન્ડસેટ અવેલેબલ હતા. અને ત્યારે નોકિયાના જે હેન્ડસેટ હતા ખૂબ જ શું કહેવાય આપણે કે ભાઈ માર્કેટમાં હતા, બરાબર. દરેક લોકોની ડિમાન્ડ નોકિયા ફોનને ખરીદવાની હતી. પણ ત્યારે કેવું હતું કે સાવ લિમિટેડ પ્રોડક્ટ અવેલેબલ હતું, સાવ લિમિટેડ ડિઝાઇન, બરાબર. ટ્રેડિશનલ ડિઝાઇનમાં એ લોકો મેન્યુફેક્ચર કરતા, ટ્રેડિશનલ ફંક્શનાલિટી જેટલી બી અવેલેબલ હોય એ જ આપતા, કઈ નવું કરતા નહીં, બરાબર. તો એ ટાઈમ આખો અલગ હતો, ત્યારે ડિમાન્ડ એટલી બધી હતી નહીં. તો ઓબ્વિયસલી જો ડિમાન્ડ ન હોય તો મેન્યુફેક્ચર પણ એ વસ્તુનું થવાનું નથી, એ પ્રોડક્ટનું થવાનું નથી. અને સાવ લિમિટેડ એડિશનમાં તે એ જે પ્રોડક્ટ છે એ તમને માર્કેટમાં જોવા મળે. અત્યારની સિચ્યુએશન તમે વિચારો, અત્યારની સિચ્યુએશન ખૂબ જ ગ્લોબલી તમે વિચારો, સ્ટેટ લેવલે વિચારો, કન્ટ્રી લેવલે વિચારો કે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ તમે વિચારતા હો તો મોબાઈલ ફોનની જ ખાલી જો આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તો મોબાઈલનું માર્કેટ જ એટલું બધું છે કે અત્યારે દિવસે ને દિવસે દરેક લોકોની ડિમાન્ડ છે એ વધતી જાય છે. ડિમાન્ડ વધતી જાય છે, દેટ મીન્સ કે નવા નવા ફીચર્સ કયા હોવા જોઈએ, નવી ટેકનોલોજી કઈ હોવી જોઈએ, નવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ હોવી જોઈએ, નવા નવા લુક મોબાઈલ ફોનના કેવા હોવા જોઈએ, કલર કોમ્બિનેશન કેવા હોવા જોઈએ, કેમેરાના ફીચર્સ કેવા હોવા જોઈએ, બરાબર. તો અત્યારની ડિમાન્ડ અને 50 વર્ષ પહેલાની ડિમાન્ડ સાવ ડિફરન્ટ છે. અને અત્યારની ડિમાન્ડ અને 50 વર્ષ પહેલાની જે ડિમાન્ડ, જે મેન્યુફેક્ચરિંગની જે પ્રોસેસ છે એ આખી ડિફરન્ટ છે. અને હવે પછીના 50 વર્ષ જે આપણે ફ્યુચર્સમાં જે જોશું, હવે પછીના 50 વર્ષ તો સાવ અલગ જ વસ્તુ હોય, બરાબર. ઘણા બધા હોલીવુડ મૂવી તમે જોતા હો તો તમને આખા ગ્લાસ પેનલ ઉપર ટચ સ્ક્રીન તમને જોવા મળે, જસ્ટ લાઈક આયર્નમેન તમે જોયું હોય તો આખું હવામાં જે આખું ટચ સ્ક્રીન છે એ હેન્ડલિંગ કરતા હોય, બરાબર. દેટ ઇઝ ટોટલી રિલેટેડ ટુ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. ઓકે, તો એ બધી વસ્તુ પણ નજીકના ભવિષ્યમાં આપણને જોવા મળશે. અત્યારે તમે જુઓ તો સેમસંગનો એક મોબાઈલ ફોન આખું જે ફોલ્ડિંગ થઈ શકે એવો ટચ સ્ક્રીનનો મોબાઈલ ફોન એ લોકોએ માર્કેટમાં લોન્ચ કર્યો છે, ફોલ્ડિંગ. તો ટચ સ્ક્રીન જ્યારે નવું આવ્યું ત્યારે કોઈ વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે ભાઈ ફોલ્ડિંગ વાળા ટચ સ્ક્રીન પણ આવી શકે, બરાબર. તો અત્યારે એ લોકોએ રિસર્ચ કર્યું છે ને નવી ફીચર્સ અને નવા પ્રોડક્ટ છે એ મૂક્યા છે. તો જ્યારે એ માર્કેટમાં લોન્ચ કરશે ત્યારે એની ડિમાન્ડ વધવાની છે ઓબ્વિયસલી,
ત્યારે જે અત્યારના જે મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ હેન્ડસેટ છે એની ડિમાન્ડ ઘટવાની છે, કારણ કે આ હવે કેવા થઈ જશે, સાવ નોર્મલ થઈ જશે. જસ્ટ લાઈક નોકિયા ફોન જયારે માર્કેટમાં હતા અને નવા જયારે સોનીના મોબાઈલ ફોન આવવા મળ્યા અને ટચ સ્ક્રીન જયારે આવવા મળી, મોટરોલા છે બરાબર, તો એ બધા જયારે લોન્ચ થયા એટલે નોકિયાની ડિમાન્ડ સાવ ડાઉન થઈ ગઈ હતી અને અત્યારે તમને નોકિયા માર્કેટમાં જોવા પણ નથી મળતું બરાબર. તો કદાચ આવનારા વર્ષોમાં એવું પણ થાય કે આપણે જે અત્યારે મોબાઈલ ફોનને યુઝ કરીએ છીએ એ જોવા પણ ન મળે અને કંઈક નવું લેટેસ્ટ ફીચર્સ અને લેટેસ્ટ ડિઝાઇન વાળા અને લેટેસ્ટ ફંક્શનાલિટી વાળા મોબાઈલ ફોન આપણને જોવા મળે બરાબર. સો ડિમાન્ડ છે એ એઝ ટાઈમ ગ્રો બરાબર, તમારી ડિમાન્ડ છે એ વધતી જવાની છે. જો આપણે માર્કેટની વાત કરીએ તો ડિમાન્ડ હંમેશા એક્સપાન્ડ થશે, ડિમાન્ડ કોઈ દિવસ ઘટે નહીં બરાબર. દરેક પ્રોડક્ટમાં દરેક સેક્ટરમાં ડિમાન્ડ છે એ હંમેશા વધવાની છે બરાબર. So it does not have to deal with only production and consumption. The basic target is to maximize the utilization of available resources for maximum welfare of the society. બરાબર. જેટલું આપણી પાસે છે એને વધારે કઈ રીતે રિસોર્સિસમાં કન્વર્ટ કરી શકીએ કે જેથી સોસાયટીને તમે સોસાયટીની જેટલી બી ડિમાન્ડ છે, મેન પાવર જેટલો બી છે તમારી પાસે અને હ્યુમનની જેટલી બી ડિમાન્ડ છે તો એને તમે કઈ રીતે ફૂલફિલ કરી શકો છો, that is important બરાબર. So following are the widened scope of economy. Now we are going to discuss the scope of economics. Okay, so let's see which are the scope and which are the points that we have to consider for the scope of economy. So the first one is development economics. Okay, so the first point is development economics. Now, after the Second World War, many countries got freedom from the colonial rule, just like our country. આપણે independence આપણને ક્યારે મળ્યું? In which year? Anyone? 1947. 1947, correct. Date ખબર છે? 15 ઓગસ્ટ. યસ, 15મી ઓગસ્ટ, કરેક્ટ. તો ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ એવા હતા કે જે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર સુધી ગુલામીમાં હતા બરાબર. તો ગુલામીમાં જે હતા તો સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર પછી ઘણા બધા કન્ટ્રીઝ છે એ આઝાદ થયા બરાબર. તો હવે સૌથી પહેલો ટાર્ગેટ શું હોય, કોઈ પણ કન્ટ્રી જયારે આવી રીતે ફ્રીડમ મળે છે તો પછી એ કન્ટ્રીને કોણ હેન્ડલ કરશે, એ કન્ટ્રીની બધી ડિમાન્ડને કઈ રીતે ફૂલફિલ કરશું, એનું ઇકોનોમિક્સ શું હશે, એને કઈ રીતે મેનેજમેન્ટ કરશે, that is important. So their economics required different reformation for development and hence the branch of development economics was evolved. સૌથી પહેલા તો તમારે કેવી કમિટી મૂકવી પડે, એવી કમિટી કે જે તમને બધી વસ્તુ ઇકોનોમિકલી કઈ રીતે હેન્ડલ કરવી એ બધું તમને ફોર્મ કરીને આપે કે જેથી તમે તમારા કન્ટ્રીને ત્યારથી લઈને સ્ટાર્ટ કરીને તમારા કન્ટ્રીને ડેવલપમેન્ટ તરફ કઈ રીતે લઈ જઈ શકો બરાબર. So the first factor that are considered as scope of economics, that is development economics. ડેવલપમેન્ટ ઇકોનોમિક્સ નો સિમ્પલ મિનિંગ એવો થાય છે કે તમે તમારા પછી ઘરની વાત હોય, સોસાયટીની વાત હોય, સિટીની વાત હોય કે કન્ટ્રીની વાત હોય, અત્યારે જે રીતનું ચાલે છે એને તમે વધારે સારું કઈ રીતે બનાવી શકો, that is development economics બરાબર. The second factor is microeconomics. Now આપણે આગળ જોશું માઇક્રો અને મેક્રો શું છે, બટ અહીંયા આપણને એક પોઈન્ટ આપ્યો છે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ એટલે આપણે અહીંયા જોયું બરાબર. Now it is the branch of economics which studies the economic behavior of the individual unit, maybe a person, a particular household or a particular firm. It is a study of one particular unit rather than all the units combined together. Say for example, તમને લોકોને સ્ટડી કરવામાં આપે કે ભાઈ આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે છે અત્યારે આપણી કરન્ટલી જે ચાલે છે તો એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઉપર કેવા કેવા ફેરફાર કરવા જોઈએ, તમારી પાસેથી કંઈક સજેશન માંગીએ
તો દરેક લોકો પોતપોતાની થિંકિંગ અનુસાર એજ્યુકેશન પોલિસી અથવા તો એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જે કરન્ટલી રનિંગ છે એમાં કેવા ફેરફાર થવા જોઈએ બધા પોતપોતાના વ્યૂઝ ડિફાઇન કરશે. પછી તો કે ભાઈ દરેકના વ્યૂઝ આપણે લઈએ, જે કમિટી હોય કમિટીને સબમિટ કરીએ, કમિટી દરેકે દરેક સજેશનને રીડ કરે, કમિટીને એવું લાગે કે આ સજેશન બરાબર છે અને એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં ઇમ્પ્રુવ કરવાની જરૂર છે તો એને એ ઇન્ક્લુડ કરશે. બીજા સજેશન જેમ લાગે કે ભાઈ આ જરૂર નથી તો એને રિમૂવ કરી દે, બરાબર, અથવા તો જે એક્ઝિસ્ટિંગ સિસ્ટમ છે એમાં કંઈક મોડિફિકેશન કરશે. તો જ્યારે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની અંદર કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર ફોર્મને અથવા તો પર્ટિક્યુલર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યુનિટને ફોકસ કરવામાં આવે છે. જેમ કે મેં એજ્યુકેશનલ સિસ્ટમને ફોકસ કરી. હું જયારે એમ કહું કે ભાઈ સ્ટેટમાં કામગીરી, આપણું જે ગુજરાત સ્ટેટ છે, ગુજરાત રાજ્ય છે, તો ગુજરાત રાજ્યનો વિકાસ કઈ રીતે સારી રીતે કરી શકાય, તો એમાં બધી વસ્તુ આવી ગઈ, બધા ડિપાર્ટમેન્ટ આવી ગયા, બધા ફોર્મ આવી ગયા, તો એને તમે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ કહી શકો નહીં. આપણે કોલેજનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. કોલેજમાં હું એમ કહું કે ભાઈ આપણે કોલેજના એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં કેવા ફેરફાર કરવા જોઈએ, તો કોલેજમાં બધી વસ્તુ આવી ગઈ. સ્ટુડન્ટ સેક્શન પણ આવી ગયું, આઈટી બ્રાન્ચ આવી ગઈ, સિવિલ આવી ગઈ, પ્રોડક્શન આવી ગઈ, ઇલેક્ટ્રિકલ આવી ગઈ, બધી વસ્તુ આવી ગઈ, લાઇબ્રેરી આવી ગયું, હોસ્ટેલ આવી ગયું, બધું. તો એને માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ નો કહેવાય. પણ હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે ટીચિંગની પ્રોસિજર છે એમાં શું ચેન્જીસ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એમાં તમે પર્ટિક્યુલર એક યુનિટને ટાર્ગેટ કરો છો, તો એને તમે માઇક્રો ઇકોનોમિક્સની અંદર ફોલો કરી શકો. હજી એની અંદર હું એમ કહું કે ભાઈ એસએસસીસી કોલેજમાં આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રોફેસર અરવિંદ મેનિયાનું જે ટીચિંગ છે એમાં કઈ રીતે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવી શકાય, તો તમે હજી પર્ટિક્યુલર એક યુનિટ તરફ ગયા અને તમે સજેશન વિચારો છો, બરાબર, સો દેટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. સજેશન્સ આર ઓલ્સો ઓલવેઝ વેલકમ. દરેક લોકોને કંઈક ને કંઈક સજેશન આપવાની ઈચ્છા રહેતી હોય અથવા તો કોઈને એમ લાગતું હોય કે ભાઈ આ કેવું જોઈએ, આ કરવું જોઈએ, તો મારા કેસમાં હું કહું છું, બીજા કોઈ ફેકલ્ટીના કેસમાં નથી કહેતો, સજેશન્સ આર ઓલવેઝ વેલકમ, બરાબર. કોઈ પણ એમ લાગતું હોય કે આ રીતે તમે ભણાવો છો તો આમાં હજી થોડુંક સારી રીતે થઈ શકે તો ઓલવેઝ વેલકમ, બરાબર. હું દરેક લોકોને પૂછતો હોઉં છું, માસ્ટર ડિગ્રીના સ્ટુડન્ટ હોય, ડિગ્રી લેવલના યુજી પીજીના દરેક સ્ટુડન્ટને હું પૂછતો જ હોઉં, બરાબર. તો તમને પણ એ ક્વેશ્ચન લાગુ પડે છે, તમને એમ લાગતું હોય કે ભાઈ આમાં તમારે ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર છે તો તમે કહી શકો છો, બરાબર. And the third one is macroeconomics. That is the totally different with respect to microeconomics. Now, macroeconomics, it is the branch of economics which studies the economic behavior of not only one particular unit, but of all the units combined together. એટલે સૌથી પહેલા મેં એમ કીધું કોલેજમાં આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટમાં અરવિંદ મેનિયા, બરાબર. તો જે ફોલો મેં કર્યું છે ને, હવે અરવિંદ મેનિયાથી તમે ચાલુ કરો, અરવિંદ મેનિયાથી લઈને આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટથી લઈને કોલેજ, તો તમે કોલેજ ઉપર હવે ફોકસ કરી શકો છો. તો કોલેજનું જ્યારે ઇકોનોમિક્સની તમે વાત કરો દેન ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ. બીકોઝ જ્યારે કોલેજની આપણે વાત કરતા હોય ત્યારે કોલેજમાં દરેકે દરેક સેક્શન, દરેકે દરેક બ્રાન્ચ, દરેકે દરેક ફેસિલિટી જેની બી આપણે વાત કરવા માંગતા હોય, જેનું પણ આપણે પ્લાનિંગ કરવા માંગતા હોય, તો એ બધા સેક્શનને કન્સિડર કરવામાં આવે. તો કોલેજનું એક્ઝામ્પલ જ્યારે તમે લ્યો છો દેન ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ મેક્રો ઇકોનોમિક્સ. બટ જ્યારે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ, પર્ટિક્યુલર ફેકલ્ટીને તમે ફોકસ કરો છો દેન ઇટ વિલ બી કન્સિડર્ડ એઝ માઇક્રો ઇકોનોમિક્સ. ઓકે, so it aggregates all and study as a single unit, so it is also called as aggregative economics. Now the another name of macroeconomics, it is also known as aggregative economics. Why? Because in macroeconomics we are considering all the units. Okay, we are not focusing on the single unit, but we are considering say for example college as a single unit. Okay, we are considering our college as a single unit, and we are planning and we are managed and we are focusing on all the section of the college. Then it will be connected to each and every section. So it will be considered as aggregative economics. Okay, so અહીંયા સુધી કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો પહેલા ક્લિયર કરી લઈએ. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય, કઈ ડાઉટ હોય તો એ પૂછી શકે. If anyone has any question, any doubt,
or any problem, then he or she can ask. Anyone? No, sir. Okay. So we are just wasting our lecture here because the time is over. I think your second lecture will be start within few minutes. So we are just wasting our first session here. I think tomorrow is the lecture and the timing is 1:15. Okay. So tomorrow we will continue from here. We have started scope of economics and we have covered scope of economics. First 3 points we have covered. Okay. Development economics, microeconomics and macroeconomics. Okay. Now macroeconomics onwards we will start tomorrow and we will see different points which are considered as scope of economics. Okay, so till then, have a good day to all of you and thank you for attending the lecture. Suggestions are always welcome, and if you have any problems, any query, any doubt, then you can directly contact me. I think my mobile number બધા પાસે છે. So you can also WhatsApp me, you can also message me, and you can also email. Okay, if you have any doubt, any question, I will try my best for giving you the solution. Okay, so thank you all of you and have a good day to all of you. Thank you. You can leave the session. Thank you, sir. 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 Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.